عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے یا نہیں؟ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق متضاد اطلاعات۔ ترجمان شعیب شاہین نے پارٹی انتخابات سے چیئرمین کی دستبرداری کی تردید کر دی۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کی وجہ سے پی ٹی آئی چیئرمین انتخاب نہیں لڑیں گے، سابق وزیر اعظم کے وکیل شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے حکم پر جمعے کو انٹرا پارٹی انتخابات کا اعلان شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ سائفر کیس میں جیل حکام کی چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے سے معذرت۔ خصوصی عدالت نے آئندہ سماعت اڈیالہ جیل میں ہی کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس سماعت کے لیے محفوظ نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو لاحق خطرات کی تشخیص کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ شاہ محمود کے خلاف کیس بھی وہیں سے سنا جائے گا۔ ٹرائل اوپن ہوگا۔ ملزمان کے وکلا، خاندان کے پانچ افراد اور سماعت سننے کے خواہش مند افراد کو ٹرائل کی کارروائی میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ عام شہریوں کو جیل قوانین اور کمرہ عدالت میں گنجائش کی بنیاد پر ٹرائل میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی۔ 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا بشرا بی بی سے پہلا نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی تھا۔ پہلا نکاح 1 جنوری 2018 کو لاہور، جبکہ دوسرا نکاح فروری 2019 کو بنی گالہ میں پڑھوایا گیا۔ چیئرمین نے بتایا 1 جنوری کو بشرا بی بی سے نکاح ہوا تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ عدالت میں نکاح خواہ مفتی سعید کا بیان۔ چیئرمین نے بشرا بی بی سے نکاح کا کہا تو وہ حیران رہ گئے۔ ریحام خان کو طلاق بھی بشرا بی بی کے کہنے پر دی گئی۔ دوسرے گواہ اون چودھری نے بھی بیان قلم بند کرا دیا۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عام انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعتیں مکمل کر لیں۔ حتمی فہرست 30 نومبر کو جاری ہوگی۔ 109 اضلاع کے 1324 حلقوں پر اعتراضات جمع کرائے گئے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ انتخابی مہم میں تیزی۔ شہباز شریف نے ملکی مسائل کے حل کے لیے عوام سے 2/3 اکثریت مانگ لی۔ سینئر پارٹی رہنماؤں سے بات چیت میں ملکی مسائل کے حل کے لیے نون لیگ کی جیت ضروری قرار۔ مریم نواز کی زیر صدارت ایم ایس ایف اور مائنورٹی ونگ کے اجلاس۔ عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر نے 4 صوبوں میں نوجوانوں کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ نے ہمیشہ اداروں کو جو ہے وہ سیاست میں دھکیلا ہے۔ آج بھی وہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ یہ تاثر دے کر کہتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز اداروں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں تاکہ ہمارا جو ہے ہمیں سلیکٹ کر دیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر اداروں کو سیاست میں دھکیلنے کا الزام۔ نون لیگی رہنما تاثر دے رہے ہیں کہ ادارے ان کے ساتھ ہیں۔ لیگی قیادت اب ووٹ کو عزت دو کی بات تک نہیں کرتی۔ جیال رہنما فیصل کریم کنڈی کے وار۔ اس بات کی قانون سازی ہونی چاہیے اور یقینی بنایا جانا چاہیے کہ جب تک 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ، ضلعی حکومت، دیہی حکومت، شہری حکومت، بلدیاتی حکومت، مقامی حکومتیں انٹیکٹ نہ ہو، اس وقت تک عام انتخابات ممکن نہ ہو سکے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا آئین میں 26ویں ترمیم کا مطالبہ۔ موجودہ آئین بہم کا شکار۔ بلدیاتی اداروں کو براہ راست وفاق سے فنڈز فراہم کرنے کی ضمانت دی جائے۔ خالد مقبول صدیقی کی تجویز۔ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے پاس آ گئے۔ این ایف سی ایوارڈ سے آنے والے پیسے نیچے نہیں منتقل ہوتے۔ مصطفیٰ کمال نے بھی اعتراض اٹھا دیا۔ پرویز خٹک کا بڑی سیاسی جماعتوں پر عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا الزام۔ 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں، کوئی ادارہ ایسا نہیں جو بے وقوف بنا سکے۔ لیول پلینگ فیلڈ جہاں سے ملتی ہے وہاں جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا مشورہ۔ پرویز مشرف کے مارشل لاء کو راستہ دینے والے ججوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ کارروائی صرف 3 نومبر کے اقدام پر کیوں کی گئی؟ صرف ججوں پر حملہ ہونے پر کارروائی ہوگی تو فیئر ٹرائل کا سوال اٹھے گا۔ سپریم کورٹ میں مشرف سنگین غداری کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ وکیل بتائیں آئین توڑنے والے ججوں کی تصویریں یہاں کیوں لگی ہیں؟ میڈیا بھی ذمہ دار ہے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے۔ چیف جسٹس کا مکالمہ۔ کیا ملزم کی وفات سے اپیل غیر مؤثر نہیں ہوئی؟ کیا سزا برقرار رہنے پر مشرف کی فیملی کو برات دینی چاہیے یا نہیں؟ عدالت کا سوال۔ سماعت کا حکم نامہ جاری۔ فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق خصوصی کمیشن کی سابق آئی جی پنجاب عارف نواز اور سابق کمشنر راولپنڈی اعظم تیموری سے تفتیش۔ دونوں سابق عہدیداروں نے بیان ریکارڈ کروا دیا۔ خصوصی کمیشن کا اگلا اجلاس کل ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان کو طلب کر لیا گیا۔ غزہ میں بمباری تو عارضی طور پر رک گئی، لیکن بیماریاں پھیلنے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ عالمی ادارہ صحت نے بیماریوں سے اموات بمباری سے کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پناہ گزین کیمپوں میں صفائی کی ابتر صورتحال۔ ایندھن نہ ہونے اور بیماری کے باعث بیشتر اسپتال بھی علاج فراہم کرنے کے قابل نہیں۔ فلسطینیوں کو بھوک اور سخت موسم کا بھی سامنا۔ اسرائیل اور حماس کے ایک دوسرے پر غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔
फौजी पोजीशंस के करीब 3 IED धमाके हुए, एहलकारों पर भी फायरिंग की गई। इसराइल का इल्जाम, मुजाहिदीन ने शुमाली गजा में इसराइली खिलाफ वर्जियों का जवाब दिया। तमाम सालिस फिजा और जमीन पर इसराइल को जंगबंदी मुआहदे का पाबंद रखें। इसराइल ने गजा में जंग में वक्फे के दौरान मगरबी किनारे में कार्रवाइयां तेज कर दी। मुख्तलिफ कार्रवाई में मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। काबिज फौज ने रामल्लाह में छापों के दौरान नौजवानों को गोलियों का निशाना बनाया। 60 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। गजा में इसराइली बमबारी से मलबे में दबने वाले 9 मौलूद को 37 दिन बाद जिंदा निकाल लिया गया। हमास की कैद से रहाई पाने वाली इसराइली खातून मुजाहिदीन के हुस्ने सुलूक की मोतरफ हो गईं। बेटी की बेहतरीन देखभाल पर हमास से इजहार तशक्कुर। बेटी खुद को गाजा में मलका समझती थी। मुजाहिदीन की मोहब्बत की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। इसराइली माँ बेटी का हमास को खत, मुजाहिदीन और उनके अहले खाना की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी दुआएं। बरतानवी पुलिस की शहजाद अकबर पर तेजाब फेंके जाने की तस्दीक। साबिक मुशीर एहतसाब को हार्टफोर्डशायर के अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। इतवार के रोज मोटरसाइकिल सवार शख्स ने तेजाब फेंका था। लाहौर में मुल्तान रोड पर कार को रास्ता न देने पर नामालूम अफराद ने गोलियां बरसा दी। कॉलेज बस पर फायरिंग से 2 तालिबात जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। कार सवार रास्ता न देने पर बार बार हॉर्न देते रहे। सुंदर के करीब मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस का मौक़िफ़, वाक़े का मुकदमा दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन का अस्पताल का दौरा, जख्मी तालिबात की आयादत। कोहिस्तान में वायरल वीडियो से लड़की के कत्ल का केस, इलाका मजिस्ट्रेट ने मकतूला के वालिद का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के मजीद मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। बन्नू पुलिस ने कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO बिलाल पाशा की खुदकुशी की तस्दीक कर दी। सीनियर अफसर कई दिनों से जहनी दबाव का शिकार थे। पुलिस का मौक़िफ़, खानेवाल के नवाही इलाके अब्दुल हकीम के गरीब घराने के CSS अफसर की नागहानी मौत ने उनके दोस्तों और शागिर्दों को अफसरदा कर दिया। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान सरमायाकारी के तारीखी मुआहिदों पर दस्तखत के मस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 60,500 की सतह अबूर कर गया। 918 पॉइंट्स इजाफे के बाद मार्केट 60,730 पॉइंट्स पर बंद। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की जरूरत नहीं। लाइन लॉसेस कम करना होंगे, महज टैक्स वसूली काफी नहीं। मुआशी इस्लाहात का सिलसिला जारी रखना होगा। आलमी बैंक ने मुकामी कर्जे मौखर करने पर एतराज कर दिया। के इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस में तजदीद की दरखास्त पर समाअत, नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। ज्यादा शराकतदारों ने के इलेक्ट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद की मुखालिफत की। नेपरा हुक्काम का मौक़िफ़। दुनिया की 5वीं बुलंद शरह महंगाई के बावजूद पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। यूटिलिटी और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया सस्ती तरीन दस्तियाब। मुआशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों के पास ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। वेबसाइट वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट में दावा। हुकूमत का 2023 में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का मंसूबा खटाई में। कानूनी पेचीदगियाँ और चंद कारोबारी अफराद के कमर्शियल मामला रुकावट बन गए। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में FIA लिंक दफातर कायम करने का फैसला कर लिया गया। तुर्की, UAE, मलाइशिया, स्पेन और इटली में FIA लिंक दफातर कायम किए जाएं। स्मॉग के तदारुक के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। शहर में तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने के अहकाम। CCPO लाहौर को हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत। कौमी क्रिकेटर्स आमिर यामीन और सुहेब मकसूद का सिंध पुलिस के एहलकारों पर रिश्वत लेने का इल्जाम। सकरंद पुलिस के एहलकारों ने रोक कर 8,000 रुपए रिश्वत बटोर ली। कौमी क्रिकेटर्स का सोशल मीडिया पर पैगाम। क्रिकेटर्स के ट्वीट्स पर IG सिंध का नोटिस। मुलविस एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO और मुंशी मुअत्तल। भाई मुझे रात के अंधेरे में सबसे छुपा कर गाड़ी में बिठाकर कराची ले आया। यहाँ मेरा खालाजाद फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे रोज मारूफ अदीबों, शोरा, सहाफ़ियों, फनकारों की शिरकत। नूरुल हुदा शाह और असगर नदीम सैयद के दरमियान समाजी तबकाती निज़ाम पर मकालमे में हाज़रीन की भरपूर दिलचस्पी। मुतादिद नई किताबों की रोनुमाई भी कर दी गई। खाना फरहंग लाहौर में फ़लस्तीनियों पर ढाई जाने वाली क़यामत पर तस्वीरी नुमाइश देखने वाले भी मजलूमों का दुख महसूस किए बिना ना रह सके। ईरानी निगरां कौंसिल जनरल आगा अरबी और रहनुमा जमात इस्लामी फरीद पराचा की इसराइली बर्बरियत पर अक़वाम आलम की खामोशी की मज़म्मत। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म। गुरुद्वारा जलम स्थान से गुरुद्वारा प्यारा साहब तक नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया। यात्रियों की वापसी का आगाज। बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार। पंजा साहब हसन अब्दाल में जन्मदिन की तकरीबात 30 नवंबर तक जारी रहेगी। ज़ीनत बनेगी।